शुभ सकाळ समस्तंकु। वर्तमान आमे दशम श्रेणीर भूगोल विषयर प्रथम अध्याय संबल ताहार प्रथम पाठ संबल एवं तार विकास आलोचना करिबा। आमे एही लेक्चर गुड़िकरे साधारणतः दशम श्रेणीर भूगोल और अर्थनीति को आलोचना करिबा गोटे बाय गोटे स्टेप बाय स्टेप पीरियड को नेकी। आज आमे संबल विषय संबल और तार विकास आलोचना करिबा। ताले पिला माने तुमने कहिलो संबल बा ताकू इंग्रजी रे कहंती रिसोर्सेस। संबल कहले कोन बुझिबा तुम किछि भाबो, तुम चिंता करो ना। संबल होउची आम दैनंदिन जीवन रे आमे सकाळे उठिलु एवं रात्रि सोइबा पर्यंत सकाळु उठी रात्रि सोइबा पर्यंत जहाँ भी जिनिस व्यवहार करूछु, जहाँ भी खाइबा हो, जहाँ भी आमे लुगापटा हो पिंधुछु, जहाँ भी जिनिस व्यवहार करूछु से सब कोंथि अंतर्भुक्त संबल बा रिसोर्सेस रे अंतर्भुक्त। ताले संबल जदि न रहिबो ताहाले आमे जीवन यापन करि परिबा कि भलो भाबरे जीवन यापन करि परिबा नाही। तेणु आमे से संबल विषय रे वर्तमान आलोचना करिबा। कहूची मनुष्य तार जीवन धारण पाई भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर करिଥାଏ। निश्चित भाबरे आमे भूपृष्ठ बा भूमि उपरे रहूछु, तेणु तार प्राकृतिक परिवेश उपरे आमे आम जीवन धारण पाई निर्भर करूछु। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेशरु विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूर्ण करिଥାଏ। एहा द्वारा तार जीवन शैली मध्य उन्नत होइଥାଏ। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतक परिवर्तन परिलक्षित होता है। तेणु आम जो भूपृष्ठस्थ आम चतुर्पार्श्व जो सामग्री सब रही आम व्यवहार करी आमर जीवन शैली को उन्नत करुछु। तेणु काठरू जमिति कौन करुछु ना काठरू आमर काठ उपकरण टेबुल चेयर फर्निचर्स पलंक खट ए सब काठ उपकरण तैयारी करुछु। काठरू तुळारू कौन करुछु सूता तैयारी करुछु एवं सूतार कौन करुछु लुगा तैयारी करुछु। खनिज पदार्थ विभिन्न प्रकार जंत्रांश मेसिनारी गृह उपकरण घर पर जो आसबाब पत्र तैयारी करुछु एवं ताको आमे व्यवहार करुछु। तेणु सामग्री गुड़िक अपेक्षा सेथिरु उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होता है। निश्चित भाव में सामग्री माने रॉ मटेरियल्स ठारू सेथि जो उत्पाद उत्पन्न होउची बा फाइनल प्रोडक्ट बा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेगुड़िक अधिक मूल्यवान होता है। देखो फॉर एग्जांपल ना तुमर कौन है काठ काठटा गछ रु काठ पाइल से काठर मूल्य जतिकी होता है से काठर तैयारी टेबुल चेयर आलमारी पलंख ए सबर मूल्य कौन ताठू बहुत गुणा अधिक होता है। तो से कथा से कहूची जे सामग्री एवं सामग्री जो आसी माने रॉ मटेरियल्स बा प्राथमिक बा सामग्री प्राथमिक सामग्री गुड़िक सेगुड़िक एवं से उत्पन्न होता उत्पाद दाम कौन उत्पादर दाम अधिक होता है। तेणु बर्तमान आमे जानिबा जे संबल क्या कह जाए डेफिनेशन जानिबा। तेणु एथिरु तुम ए डेफिनेशन जो बाक्स भीतर दिया जाय एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मैं लिखि दउची वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तेणु ए डेफिनेशन को तुमे माने मने रखिबो बुझौची सुनो कौन जानिले आमे एथिरु तुमे जानिलो जे मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता मनुष्यर व्यक्तिगत माने निजस्व आवश्यकता निजे कौन पिंधिबो निजे कौन खाइबो निजे कौन यूज करिबो ए सब जो व्यक्तिगत आवश्यकता तथा सामाजिक आवश्यकता तापर आसला सामाजिक आवश्यकता तने तापर आमे समाज रे रहउछु समाज रे कोन कोन दरकार पडुची सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित हेउथबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ यथा जैव पदार्थ अजैव पदार्थ शक्ति इत्यादि प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताको संबल कहा जाए। तो मैंने मन रखियो मु कहूची आउ थरे संबल कहा कह जाए ए डेफिनेशन को पूरा बही जहाँ देइछे सेटा मुखस्थ करिवो एवं सेटा तुमे परीक्षा लिखिबो जदि पढिला।
କଣ କହିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇପାରେ ନା ଜୈବ ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି। ଜୈବ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ତୁମର କଙ୍କଡ଼ା, ୟାକୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କଣ କାଠ, ମେସିନାରୀ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କଣ କହିବା ନା କାଠ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମର କାଠରୁ ତିଆରି ପଲଙ୍କ, ଆସବାବପତ୍ର, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ତଥା ଲୁହାର ତିଆରି ଲୁହାର ମେସିନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଅଜୈବ। ତଥା ଶକ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନରୁ ଆମେ କଣ ପାଉ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ। ଯାହା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାନେ କିସ, ମାନେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ସୁଗମ୍ୟ ମାନେ କଣ ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟଟା କମ ହେଇଥିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ମାନେ କିସ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟଟା ଅର୍ଥରୁ ବା ଆମର ଅର୍ଥଟା ତାର କମ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ କହୁଛି। ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଡେଫିନେସନଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କଣ, ତେଣୁ ସମ୍ବଳ କଣ ଡେଫିନେସନ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ। ଓକେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ସମ୍ବଳ ରୂପେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝୁଛି ଦେଖ, ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥଟି ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ସମ୍ବଳ କହି ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କହୁଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କଭର ବା ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କିଛି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା କି, କିଛି ବିନିଯୋଗ ହଉଥିଲା କି ନା କିଛି ବିନିଯୋଗ ହଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଡିସ୍କଭର କରି ଆବିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇଲେ, ଯେମିତି ଲୁହା ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି, ମେସିନ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କାଠରୁ ତୁମର କାଠ ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କାଠକୁ, ଚକକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବଳ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଠଟା ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସେମିତି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂମି ତଳେ ଥିଲା, ତାକୁ କେହି ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଉ ନଥିଲା, କାରଣ ତାହାର କିଛି ବିନିଯୋଗ ହଉ ନଥିଲା। ସେ କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ କି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହିଁ, ତାର କେହି ବିନିଯୋଗ କରା ହେଇନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ପରିମାଣର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ତାହାର ଗଚ୍ଛିତ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛି, ଯେତେ ଖନନ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି, ସେଇ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ସେତେ ସଦୁପଯୋଗ ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଦେଶ ସେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତ। ଆଜି ଆମେ କହିବା ୟୁଏସ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏ ଦେଶ ମାନେ ଆଜି ଡେଭଲପଡ ବିକଶିତ କଣ୍ଟ୍ରି। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୂମି ତଳେ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ପରିବେଶରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ, ତାହାର ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ସେତିକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତ। ଆଜି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାଇନା ଦେଖ, ସବୁଥିରେ ସେ ଉନ୍ନତ ଆମ ଭାରତ ଠାରୁ। ସିଏ ଭାରତର ଯେଉଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମେଟାଲ ହଉ
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସେ ଉନ୍ନତ। କାହିଁକି ନା ଚାଇନାର ସରକାର ସେ ତାହାର ଯୋଉ ଗଚ୍ଛିତ ଯୋଉ ଥିଲା ଜିନିଷ ଯାହା ତାହାର ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିଛି, ଡିସ୍କଭର କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଅର୍ଥନୀତି ସେତେ ସୁଦୃଢ ଭାରତ ଠାରୁ। ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳକୁ ସମ୍ବଳ ଆକାରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଉନ୍ନତ, ସେତିକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବା। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ ନା କେତେକ ସମ୍ବଳ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ଦରକାର ପଡୁ ନାହିଁ। ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଘରେ ତୁମର କଣ ହଉଛି ନା ଶାଗ ଗଛ ଲଗାଉଛ, ଶାଗ ହଉଛି ତ ଶାଗକୁ ଆଣି କଣ କରୁଛ ଧୋଇକି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଖାଉଛ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କଲ, ଶାଗ ଗୋଟେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶାଗକୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେଲ, ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାଠ, ଶାଗୁଆନ କାଠ ବା ଶାଳ କାଠ, ସେ କାଠର ତୁମେ ଗଛକୁ କାଟିଲ, କାଠ ତିଆରି କଲ, କାଠରୁ ପଟା ତିଆରି କଲ, ପଟାରୁ ତୁମେ କଣ କଲ ନା ପଲଙ୍କ, ଆଲମାରି, ଆମର ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କଲ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କଲ ନା କାଠକୁ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କାଠକୁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବ ପତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ, ଆମେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ବା ପ୍ରକୃତି, ଆମ ନେଚର, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତାହାର ବା ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ନେଚର, ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ, ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ମାନେ କଣ ତୁମର ନେଚର, ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଓକେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି କହିପାରିବା, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ତାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି କହିପାରିବା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବା ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିକି ଆମେ ସମ୍ବଳର ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ନେଚର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ସେଇ କାଠ ନବା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା ଆମେ ଗଛରୁ କାଠ ପାଇଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଲେ ସମ୍ବଳଟା। ସେ କାଠକୁ କଣ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ କି ନା, ତାହେଲେ ସେ କାଠ ଆଣିକି କଣ କରାଗଲା ନା ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଲା ନା ପରିବେଶରୁ କାଠ ପାଇଲା, ଗଛରୁ କାଠ ପାଇଲା, ସେ କାଠକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି କଣ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନା ମେସିନ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଠକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ, କାଠକୁ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ ବାହାର କରିଛୁ। ସେଟା ଆମେ କଣ କଲୁ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଦ୍ୟୋଗିକ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ତାପରେ ସେ ମେସିନ ଗୁଡିକ କଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି, ସେ ମେସିନ ଗୁଡିକ କିଣିଛି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ମେସିନ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଣ କରୁଛି ସିଏ ନା କାଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୁମର ଆସବାବ ପତ୍ର, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବା ତୁମର ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ପଲଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛି। ସେଟା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର। ଆଉ ମେସିନ ପାଇଁ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର, ସମ୍ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବା ନେଚର ଦରକାର। ଏସବୁକୁ କଣ କୋଲାବୋରେଟ କରିକି, ଏସବୁକୁ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରିକି କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର, ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ, ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସିଏ ନ ରହିବ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି ମନୁଷ୍ୟ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ, ସମ୍ବଳର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ନେଚର ସମ୍ପର୍କ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ପର୍କ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି,
ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଇଗଲି, କାଠ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା। କାଠକୁ ଆଣି ଆମେ ନେଚରରୁ କାଠଟା ପାଇଲେ, ଆଣିକି ତାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲେ। ମେସିନ୍ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ କିଣିଲା, କିଣିକି ସେ ମେସିନ୍ରୁ କାଠକୁ ନେଇକି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କଲା, ଯାହାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବ ବା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ବୁଝିହେଇଛି? ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ବଳର ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଠି ମାନବ ସମ୍ବଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ହିଁ କରୁଛି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେମିତି ନା, ଗଛଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି? ମନୁଷ୍ୟ ଗଛ ଲଗେଇଲା ପ୍ରକୃତିରେ, ତା ପରିବେଶରେ, ଗଛଟା ବଢିଲା, ଗଛରୁ କାଠ ସେ କାଟିଲା, କାଟିକି ସେ ଗଛକୁ କ'ଣ କଲା, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠେଇଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ଭାବନ କଲା, ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲା, କାଠ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଣିଲା, ତିଆରି କଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠେଇଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ସେଠୁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ବି କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୟ ବି କରୁଛି। କେମିତି ନା, ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କ୍ଷୟ ବି କରୁଛି। କେମିତି ନା, ଆମେ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ସମ୍ବଳର ଏତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ତେଣୁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ନା, ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲା ଫଳରେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ବି, ଉପଭୋକ୍ତା ବି ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେ ପଢିବା ଇକୋନୋମିକ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳ, ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ସମ୍ବଳର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦନ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ, ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ବଳର କ୍ଷୟ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହବ। ମନୁଷ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଏସବୁ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବଳର ସଠିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ତାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କରେ ନା, ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମ୍ବଳର ଉପଭୋଗ କରେ, ସମ୍ବଳକୁ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବି କରିବ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର କ'ଣ ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେହି ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ସଂଖ୍ୟା, ସେହି ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସେହି ଦେଶର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ। ଖାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅଧିକ ଦରକାର, ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସେତିକି ଭାବରେ ଭଲ ସମ୍ବଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଉକ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗୀକରଣ ବା ଟାଇପ ପଢିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ ମାନେ କାଲିକି ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା, ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ବିକାଶରେ ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ, ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କେମିତି କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବଳର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ସବୁ କଥା ପଢିଲେ। ମାନେ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ କାଲିକି ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ପାଖରୁ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଭଲକି ଦେଖିବ, ତାପରେ
ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ରିପିଟ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଦେଖିବ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଭୂଗୋଳ ବହି ପଢ଼ିବ। ସେ ବହିରେ ଯେତିକି ପଢ଼େଇଲି ମୁଁ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆଜି ତାକୁ ପଢ଼ିବ, 2 ଥର 3 ଥର ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାହାର ନୋଟ୍ କରିବ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବ ଦେଇକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ 2-3ଟା ପଚାରିବି, ତାପରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।